పశ్చిమ బెంగాల్లో యువ పీజీ వైద్యురాలపై జరిగిన సంఘటన నిరసిస్తూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులతో పాటు ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల మద్దతు తెలిపాయి. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ పిలుపు మేరకు అబిడ్స్లోని ఉదయ్ ఓమ్ని ఆసుపత్రి ముందు వైద్యులు, సిబ్బంది నిరసన తెలిపారు. మృతి చెందిన వైద్యురానికి ఆత్మశాంతి కలగాలని కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. రాఖీ పండుగ రోజు రాఖీలు కట్టడమే కాదు, మహిళలకు, పురుషులు రక్షణగా ఉండాలని ఆసుపత్రి డైరెక్టర్లు డాక్టర్ రాఘవ, డాక్టర్ జయప్రకాష్ కోరారు. రాజకీయ నాయకుల ప్రోత్సాహం లేనిది ఈ సంఘటన జరగదన్నారు. న్యాయస్థానం కూడా ఎలాంటి కేసుల్లో త్వరితగతిన విచారించి నిందితులకు కఠినంగా శిక్షించి బహిరంగంగా వృత్తి ఇయ్యాలని కోరారు. కలకత్తాలో జరిగిన యువ వైద్యురాల్ని అత్యాచారం చేసి హత్య చేయడంలో అనేక మంది ఉన్నట్లు వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అత్యవసర సేవలు మినహా అన్ని వైద్య సేవలను నిలిపివేసినట్టు తెలిపారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని క్రూరమైన ఘటనకు పాల్పడ్డ నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని, అప్పటి వరకు పోరాటాన్ని దశల వారీగా కొనసాగిస్తామని హెచ్చరించారు. From monsters that exist in this country, the problem in this country is the very culture where women are second-class citizens and trampled by men, left, right and center. The culture from basics has to change. Families have to change. Attitude towards women have to change. Education needs to change these men, these monsters who live amongst the society and accepted by the society, by the courts, by the politicians, who themselves, I feel, many of them are monsters. We need to change this. We as a united front of citizens of India and the world need to unite and fight this degradation of women, the attitude against women. So here we are spending the day protesting, mourning, and we stand with all the women of this country as I feel they need more protection from us. Women is very common in India nowadays, especially doctors के खिलाफ जो crime है वो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. It's on the rise. So the government is not at all sensitive. They are not taking any action. They are not taking it seriously. जो ये केस है, this was rarest of the rare because the brutality that doctor has faced, we cannot even imagine what she faced before she died. So this all has to change. There should be amendments of the laws which should be taken in consideration. The government should come up with serious, some strict laws. There has to be some special wing which is made by the police as well as the courts, so that such cases which are open and shut cases, they are not, they don't take time, because the family of the victim as well as the people of India, we are fed up. We are fed up with this judiciary. The Nirbhaya case, that was an open and shut case, but still people of India, there was so much outrage in India, but still we had to wait for so long for the justice. So please, this is a message from all of us. We are the women of this country. We feel very unsafe. We are not at all safe. So I request the government that please do all the necessary, take all the action as soon as possible, and just hang the rapist. And if you can't do that, please hand the bastards to the public. We can tackle them. Yeah, thank you. ఇన్సిడెంట్ అది మనకు అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఇది ఓన్లీ ఫీమేల్ డాక్టర్స్ అని కాకుండా అందరూ ఆడవాళ్ళ గురించి అందరికీ సేఫ్టీ ఉన్నట్టుగా అన్ని చోట్ల, నాట్ ఓన్లీ మెడికల్ సెక్టర్, అన్ని సెక్టర్స్, అన్ని ఆల్ ఓవర్ పీపుల్, ఆల్ ద ఫీమేల్ షుడ్ బి గివెన్ రెస్పెక్ట్ అండ్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ బి సేఫ్. ఇది అందరికీ లైక్ పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఉన్నాయి, లాస్ ఉన్నాయి, పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఎన్ఫోర్స్డ్. అందరికి తెలియాలి ఇలాంటివి ఉన్నాయి. మీరు కరెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తే కానీ ఇంకొకరికి భయం అన్నది రాదు. సో అది ముందు మనం చేయాలి. ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుని వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇస్తే కానీ పక్కన వాడు భయపడ్డు. ఆ భయం అన్నది ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత అందరూ మన ఆడవాళ్లే కాకుండా మగవాళ్ళు కూడాను దే షుడ్ నో వాట్ దే హ్యావ్ టు బిహేవ్. అది రైట్ ఫ్రమ్ దేర్ చైల్డ్హుడ్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్. అందరూ పేరెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రీట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ as సేమ్. ఏదో అబ్బాయి అయితే ఏదో వాడికి ఏదో పొడిచొచ్చినట్టు అలా కాకుండా అందరూ ఈక్వల్, అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అన్నది మన సొసైటీలోనే చేంజ్ రావాలి. అప్పుడు వస్తే కానీ అసలు ఎవరికి ఏమీ సేఫ్టీ ఉండదు. అన్ని చోట్ల విమెన్కి సేఫ్టీ అన్నది రావాలి అన్నదే వీఆర్ డిమాండింగ్.
దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.